जगनमोहन रेड्डी साहब ने आंध्र प्रदेश के मुसलमानों के साथ एक वादा किया था। चंद्रबाबू नायडू साहब माजी मुख्यमंत्री 50,000 रुपये दुल्हन स्कीम के ज़रिए दे रहे हैं। मैं इसे सहमत नहीं हूँ। ये 50,000 रुपये शादी के 100 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद आ रही। मैं इख्तियार में आने के बाद भैया सर दुल्हन नाम रखो, ये दुल्हन स्कीम के ज़रिए मुसलमानों को लाख रुपए देने का वादा किया। जगन रेड्डी साहब इख्तियार में आने के बाद 1 साल गए, 2 साल गए, 3 साल गए। 3 साल के बाद उन्होंने कहा कि मेरे पास बजट नहीं है। इसी तरह हाई एजुकेशन के लिए हमारे सबक वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू साहब ने 10 लाख रुपए से 15 लाख रुपए देने का वादा किया और दिया भी। इन्होंने 15 लाख रुपए देने का वादा किया, इसके ऊपर भी कुछ काम नहीं हुआ। उन्होंने इस्लामिक बैंक का वादा किया, उसके ऊपर भी कुछ काम नहीं हुआ। उन्होंने मुसलमानों के मदरसे में जो तलबा पढ़ रहे हैं उनके लिए मेडिमिक्स का इंतज़ाम करने का वादा किया, उसके ऊपर भी कुछ काम नहीं किया। जगन रेड्डी साहब आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जो है मुसलमानों के साथ वादा किया, वादा खिलाफ़ी की, जो वादा किया उसके ऊपर अमल नहीं किया। इसीलिए हर आंध्र प्रदेश के मुसलमान गौर व फिक्र कर रही, इनकी बात को देख रही हैं। इन्होंने हमारे साथ वादा कर वादा मुखरे हैं। जगनमोहन रेड्डी साहब को इख्तियार में लाने के लिए आंध्र प्रदेश के मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल था। आंध्र प्रदेश के मुसलमान बहुत अच्छी कसी तादाद से वोट डालकर जगनमोहन रेड्डी को इख्तियार में लाया। इख्तियार में आने के बाद जो वादे मुसलमानों के साथ किया था उससे जगनमोहन रेड्डी मुकर गए, वो वादे नहीं करे। मुसलमान नाराज़ हैं। आने वाले दिनों में उनको इंतखाबात में बहुत बुरी शिकस्त होगी। और मैं कह रहा हूँ जगन रेड्डी साहब, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आने वाले दिनों में आप बहुत बुरी तरह से हारने वाले हैं। इससे अच्छा ये है कि आप अपने पद से राजीनामा देकर फिर इलेक्शन को आओ। आज हमें बहुत अफसोस है इसलिए कि जो हमारे सीएम जो वादा किए थे, भरोसा दिए थे, मैं हुकूमत में आने के बाद जो टीडीपी हुकूमत में नौजवान औरत बच्चियों को 50,000 दे रही है दुल्हन स्कीम के ज़रिए, उसको मैं लाख रुपए दूंगा बोल के वादा किए थे, भरोसा दिए थे, हमारे वोट लिए। वो कोर्ट के ज़रिए बोल दिए कि हमारे पास पैसे नहीं है। ये कैसा धोखा दिया है हमारे मुस्लिम माइनॉरिटियों बहनों को। ये तो बहुत अफसोस की बात है। हमारे मुसलमान बहनों ये समझ लो, ये वाईसीपी हुकूमत हमें कुछ नहीं करने वाली है, तो धोखा देने वाली है। इसलिए हम आने वाले इलेक्शन में हम टीडीपी को साथ देके, टीडीपी का भरोसा लेके, हमारे चंद्रबाबू नायडू साहब ही है, हम मुस्लिम माइनॉरिटियों बहनों को साथ देने वाले, हमारे शादियों को पैसा देने वाले, हम गरीब ईद मनाएंगे तो हमको रमज़ान का तोहफ़ा देने वाले। इसलिए हम आने वाले इलेक्शन में सारे मुस्लिम माइनॉरिटी मिलकर टीडीपी को वोट देके हम चंद्रबाबू नायडू साहब को सीएम बनाकर ही रहेंगे। हम सीएम जगन साहब से एक ही डिमांड कर रहे हैं टीडीपी के तरफ से, जो स्कीम का वादा दिया था वो फिर से अमल करने के लिए हम डिमांड कर रहे हैं टीडीपी के तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। सादिका बेगम, स्टेट तेलुगु महिला सेक्रेटरी। जगन मौसम रेड्डी, मैं मौसम रेड्डी इसलिए कह रहा हूँ कि इंतखाबात में गली गली मोहल्ला मोहल्ला फिर के मुसलमान तो कोई नहीं पूछा हमें 1 लाख रुपए दो बोल के, लेकिन जगन साहब मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ बोल के गली गली कूच के पुकार के बोले 1 लाख रुपए मैं दूंगा दुल्हन स्कीम को बोल के। खैर मुसलमान भरोसा करे, SC ST BC भी भरोसा करे करके उनको सीएम के कुर्सी के ऊपर बिठाए। सीएम कुर्सी के ऊपर बैठने के बाद ये बीजेपी के गोद लिए हुए बेटे हैं जगन मौसम रेड्डी साहब, बीजेपी के गोद लिए हुए बेटे हैं जगन मौसम रेड्डी साहब। और हाल ही में 4-5 दिन के नीचे ऑनरेबल हाई कोर्ट में दुल्हन स्कीम को हम पैसा नहीं दे सकते बोल के एफिडेविट प्रेजेंट करे इन्होंने। माशी हालत हमारी रियासत की सही नहीं है, इसलिए हम दुल्हन स्कीम को पैसे नहीं दे सकते बोल के।
ये मुसलमानों को पूरी तरीके से धोखा देने की ही काम है। धोखा दे चुके हैं और मुसलमान सब कुछ देख रहे हैं। इंशाअल्लाह अगले इंतखाबात में सारे मुसलमान BC SC ST भाई हमारे देख रहे हैं और वोट का हथियार लेके बैठे हैं। उस वोट के हथियार से उनको जवाब देने के लिए सारे मुसलमान तैयार है और नाम के वास्ते मुसलमानों को इन्होंने ओहदे दिए और स्पेशली हमारे कड़पा के अमजद बादशाह साहब डिप्यूटी CM हमारे जगन मोहन रेड्डी साहब छीके तो भी पहले अमजद बादशाह साहब को सुनाई देता। हमारे अमजद बादशाह साहब क्या कर रहे हैं, हमारे अमजद बादशाह साहब क्या कर रहे हैं, अता पता ही नहीं है, अता पता ही नहीं है। नाम के वास्ते सीट्स देके मुसलमानों के बजट को पूरा अपने नवरत्नालू के लिए यूज़ करे और माइनॉरिटी का फाइनेंस कॉरपोरेशन ख़त्म कर दिए, दुकान मकान स्कीम ख़त्म कर दिए, कुछ भी बचाए नहीं, पूरा ख़जाना पूरा खाली कर दिए। आने वाले दिनों में मुहिम को आगे बढ़ा के हुकूमत को सबक सिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। दुल्हन स्कीम के बारे में परसों हाईकोर्ट में हाथा उठा डाला, नहीं दे तुम बोल के, अब वो इस बारे में देना बोल के हमें डिमांड्स कर रहे हैं TTP पार्टी के तरफ से। और ये पार्टी है ना YSR पार्टी, ये दौर्जन्य पार्टी हो गई पूरा। क्या करना क्या नहीं, असल ये पार्टी के बारे में हर मंत्री हर भी कोई भी रहते मुँह को ऐसा गाली। ముఖ్యమంత్రి చేసిన ద్రోహాన్ని ముస్లింల ద్రోహి అంటారు. ఈయన చేసిన ద్రోహం దుల్హన్ అనే పథకాన్ని నిర్భయంగా మేము ఇవ్వలేము అని కోర్టు ద్వారా మరీ తెలిపినారు, కోర్టుకి సమర్పించినారు. ఇలాంటి దిగజారిన ముఖ్యమంత్రి ఇంతవరకు ఎక్కడా చూడలేదు, ఏ స్టేట్లో లేరు ఇలాంటి దిగజారిన ముఖ్యమంత్రి. ఆయనకి ఏ ముస్లిం ప్రజలు పోయి అడగలేదు, అయ్యా నువ్వు 50,000 రూపాయలు ఇస్తున్నారు చంద్రబాబు గారు, నువ్వు 1,00,000 రూపాయలు అని. ఇచ్చే 50,000ని ఆపి నేను 1,00,000 రూపాయలు ఇస్తా అని అందరూ ప్రతికాముఖంగా ప్రజల ముఖంగా వీధిన పోయి మేము ముస్లింలకు ఆదుకుంటాం, మిమ్మల్ని గత ప్రభుత్వంకి ఇంకా బాగా చేస్తాం, 50,000 దుల్హన్ స్కీమ్ని 1,00,000 రూపాయలు చేస్తాం, ఇంకా వేరే పథకాలను అమలు చేస్తామన్నారు. వచ్చిన తర్వాత 50,000 ఉన్న దుల్హన్ పథకాన్ని 50,000 ఇవ్వకుండా 1,00,000 రూపాయలు ఇస్తున్నారు. అసలు 1,00,000 ఇవ్వలేదు, 50 లేదు, 50,000 ఇవ్వలేదు, 50 పైసలు ఇవ్వలేదు. ఇలాంటి ముఖ్యమంత్రి ఇలాంటి నీచమైన పరిపాలన ఏడ చూడలేదు. ముస్లిం మైనార్టీ యొక్క పిల్లలకు విదేశీ చదువులు చదవడానికి గత ప్రభుత్వం ప్రతి సంవత్సరం వాళ్ళ ఫీజులు కడుతుండేది. ఇప్పుడు 3 సంవత్సరాలు గడుస్తుంది, పోయి పిల్లలు విదేశీలో ఉన్నారు, వాళ్ళు చదువులు కొనసాగిస్తున్నారు. గత ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గారు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి టైంకి కరెక్ట్ వాళ్ళ ఫీజులు అన్నీ అందజేసినారు. ఈ 3 సంవత్సరాలైనా ఇప్పుడు ఉన్న ఈ ముఖ్యమంత్రి జగన్ రెడ్డి గారు 1 రూపాయి కానీ ఇవ్వలేదు. వాళ్ళ పరిస్థితి ఎట్లా, విదేశాల్లో ఉన్న పిల్లల భవిష్యత్తు ఎట్లా, ముస్లిం పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తుగా ముస్లిం యొక్క పిల్లల భవిష్యత్తుతో ఆడుకుంటున్నారు. ఈయన చేస్తున్నారా లేక పైన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఉన్న పార్టీకి ఆదుకున్నారని బీజేపీకి సపోర్ట్ చేస్తున్నారని ఆయన ఆదేశాల మీద నడుస్తున్నారా మనకి ఏం చేస్తడం లేదు. బీజేపీ అనేది మనకు వ్యతిరేకత, ముస్లింల వ్యతిరేకత ఆల్రెడీ ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో మన ముఖ్యమంత్రి ముస్లింలకు ఇంత వ్యతిరేకత ఇస్తారని ఓట్లు వేయలేదు. ఓటు వేసినప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చిన మాటలు నమ్మి ప్రజలందరూ ముస్లింలు కానీ మైనారిటీ SC ST BC అందరూ నమ్మి వేసినారు. వేసిన తర్వాత వాళ్ళు నడ్డి విడిచినట్ల ప్రతి ఒక్క ముస్లింలకి మైనారిటీలకి తర్వాత SC ST BCలు అందరికీ ఒక్క పని చేయలేదు, ఏం చేయలేదు. ముస్లింలకు కార్పొరేషన్లు ఇచ్చినారు, కార్పొరేషన్లో ఫండ్స్ లేదు, దాని విద్యకి లేదు, ఇది లేదు. తర్వాత మనం రంజాన్ తోఫా అని ముస్లింల కోసం చంద్రబాబు గారు ఇచ్చినారు. ప్రతి సంవత్సరం వాళ్ళు పేద ప్రజలు పండగ చేసుకోలేని పరిస్థితి ఉన్న వాళ్ళు కానీ చాలా సంతోషంగా పండుగలు జరుపుకున్నారు చంద్రబాబు పేరున అని. గత ప్రభుత్వంలో 100% నడుస్తుంటే ఈ ప్రభుత్వంలో 10-20% నడుస్తుంది, అంటే ఇంత తక్కువ ఉంది. మళ్ళీ ప్రభుత్వం చూస్తే బాకీలో ఉంది, అప్పులు చేస్తున్నారు. ఎన్ని అప్పులు తెచ్చి ప్రజల కోసం చేస్తున్నారా, స్వార్థం కోసం వాడుకుంటున్నారా అనేది కనబడడం లేదు. ప్రజల కోసం చేస్తే ప్రజలు బాగుపడిపోతారు. ఇన్ని రోజులు 3 సంవత్సరాలు గడిచిన ఏ ఒక్క వర్గానికి ఏ మతానికి కానీ ఏ కులానికి కానీ ఒక ఇంత సాయం చేసిన పాపన పోలేదు. అంటే మొత్తం డబ్బు ఆయన ఏం ఖర్చు చేస్తున్నాడు అనేది మళ్ళీ లేదు, కానీ చేసిన ఖర్చు మాత్రం ప్రజలు భరిస్తారు. ప్రజల డబ్బు ప్రజలది. ఈయన చేసే అప్పులకి ప్రజలే బాధ్యులు. రేపు ఈయన దిగిపోతే ప్రజలే దాన్ని మోసుకోవాలా. అంటే ఇలాంటి ముఖ్యమంత్రి మనకు వద్దని, ఇలాంటి ముఖ్యమంత్రి రాజీనామా చేయాలని. ఇంకా చెప్తే ముస్లింల కోసం ఏ ఒక్క పని కానీ
ఉత్త కార్పొరేషన్లు ఎమ్మెల్సీ చైర్మన్లు వాళ్ళు వీళ్ళు ఇచ్చినారు. అది ఒక ఎమ్మెల్సీ కానీ సరిగా పనిచేయడం లేదు, ఒక ఉప ముఖ్యమంత్రి అమ్జద్ ఖాన్ పనిచేయడం లేదు, ఒక ఏ పదవి ఇచ్చిన వాళ్ళు కానీ ఎవరు పనిచేయడం. ఆయన కూర్చోమంటే కూర్చోవాలా, లేదంటే లేయాలా. ఓన్లీ వన్ మ్యాన్ షో. సజ్జల గారు ఉన్నారు, తర్వాత జగన్ గారు ఉన్నారు. ఇద్దరు తప్పితే ప్రభుత్వంలో మంత్రులు అనేవాళ్ళు నామకే వస్తున్నారు. మైనార్టీ మంత్రి మాత్రం అస్సలు ఒక్క రూపాయి పనిచేయడం. మైనార్టీ మంత్రిని పేరుకి పెట్టినారు కానీ ఆయన నోరు ఇప్పడం లేదు, నోరు ఇప్పినా పని జరగడం లేదు, పని చేసే పాపాన పోలేదు. ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలాల మైనార్టీలకి ఎదురు చేస్తే ఏం పెద్దండి. మైనార్టీలు పదవి ఎక్కిస్తారు, పదవి దిబ్బిస్తారు. ఇది అందరికీ తెలిసిన సత్యం. దీనిపైన ఆలోచించే ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రజలకి, ముస్లింలకు మేలు చేయాలని నేను పత్రిక ద్వారా తెలుపుతున్నాను. ఇలాంటి ముఖ్యమంత్రి ప్రజలు వద్దు అని, మైనార్టీలే కాదు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలు అన్ని కులాల వాళ్ళు కానీ ఇలాంటి ముఖ్యమంత్రి మనకు వద్దు అని వ్యతిరేకంగా అందరూ కావాలా అన్నారు. వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు వద్దు అంటున్నారు. ఇంత వద్దు అన్న కూర్చున్న ముఖ్యమంత్రిని ఇతనే చూస్తున్నాం. ఇతన్ని రాజీనామా చేస్తే రాబోయే ముఖ్యమంత్రి అన్న ప్రజలను మంచి బాగోలు చూస్తారని పత్రిక ముఖంగా తెలుపుతున్నాను. దీని సయ్యద్ అఫ్సర్ బాషా, కర్నూలు మైనార్టీ పార్లమెంట్ ప్రెసిడెంట్. ముస్లిమ్స్కి దుల్హన్ స్కీమ్ 50,000 ఇస్తున్న ఇంతకుముందు మన టీడీపీ ప్రభుత్వము ఆ రోజు జగన్ను ₹1,00,000 ఇస్తామని చెప్పినారు. ఆ ₹1,00,000 కూడా ఇవ్వలేదు, ఒక దమ్మిడి కూడా ఇవ్వలేదు. అదేవిధంగా తర్వాత మన విదేశీ ముస్లిమ్స్కి విదేశీ స్కీమ్ ఉంది. 5 లక్షల నుంచి 20 లక్షల వరకు, 5 లక్షలు 10 లక్షలు 20 లక్షలు అన్నట్ల. అది కూడా ఒక నయ పైసా ఇవ్వలేదు. ఇంతకుముందు ప్రభుత్వము అప్పుడు 5 లక్షలు కట్టి మిగతాది సంవత్సరం కడతామని చెప్పినారు. ఆ ముస్లిం మన విద్యార్థులు విదేశీయులు ఉన్నారు కాబట్టి ఇంకా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక నయ పైసా కూడా వేయలేదు. వాళ్ళ పరిస్థితి ఎట్లా ఇంతకుముందు ప్రభుత్వము, ఇప్పుడు ఈ లేకుంటే వాళ్ళ బీదోళ్ళ పరిస్థితి ఎందుకు? అందుకే అదేవిధంగా తర్వాత షాదిఖాన్లు, షాదిఖాన్ కూడా ఒక నియోజకవర్గంలో కూడా కట్టలేదు. అదేవిధంగా అవి ఇంతకుముందు కట్టినవికి బిల్లు వేయలేదు, దానికి టాప్ వేయలేదు. చంద్రబాబు ఆయంలో ఇచ్చినవి. తర్వాత మసీదు మరమ్మతులు చేయలేదు. తర్వాత ఈద్గాలు కూడా మరమ్మతులు చేయలేదు. తర్వాత మన కబ్రస్థానం ముస్లిమ్స్కి పూడ్చడానికి కొన్ని విలేజ్ల్లో కబ్రస్థాన్ లేదు. ఆ కబ్రస్థాన్ కూడా స్థలం ఇవ్వలేదు. తర్వాత మైనారిటీకి నన్ను చేశాను అంటున్నాడు. ప్రతి వాళ్ళకి ఒక నయా పైసా కూడా ఫండ్స్ ఇవ్వలేదు. తర్వాత 1000 కోట్లతో మైనారిటీకి నిధులు ఇచ్చి మైనారిటీ సపరేటు ఒక కార్పొరేషన్ పెడతానని చెప్పినాడు. ఈరోజు ఒక పైసా కూడా వేయలేకుండా 1000 రూపాయలు కూడా వేయలేదు, 1000 కోట్లు ఇస్తామని చెప్పినారు. అదేవిధంగా 53 కార్పొరేషన్లు చేసినారు ఎస్సీ ఎస్టీ మైనారిటీ ముస్లిమ్స్ అందరికీ. కానీ దాంట్లో ఆ మైనారిటీ కార్పొరేషన్లు చేసిన వాళ్ళకి ఒక చైర్మన్, 18 మంది మెంబర్ డైరెక్టర్లు ఉన్నారు. వాళ్ళకి 25,000 ఒకరికి శాలరీ. తర్వాత కార్పొరేషన్ చైర్మన్కి ₹1,00,000 అంతా ఇచ్చి తిరుగుతున్నారు. కాబట్టి ఒక కార్పొరేషన్ ఖాతాలు కూడా ఒక 5 పైసలు లేదు. గ్రామ పంచాయతీల్లో ఈరోజు ఆయన అభివృద్ధి చేస్తానన్నాడు. ఒక గ్రామ పంచాయతీలో ప్రతి ఒక్క గ్రామ పంచాయతీలు చూడండి, సీసీ రోడ్ లేదు, డ్రైనేజ్ లేదు, ఒక లైట్ లేదు, డ్రైనేజీలు తీసే కూడా డబ్బులు లేదు. సెంట్రల్ నుంచి 7,850 కోట్లు వచ్చింది సెంట్రల్లో గ్రామ పంచాయతీకి డెవలప్మెంట్ చేసేకి. కానీ ఒక పైసా కూడా వేయలేకుండా ఈరోజు మనం హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టు చెప్తే కూడా ఆయన గ్రామ పంచాయతీకి నిధులు ఇవ్వడం లేదు. సెంట్రల్ నుంచి వచ్చింది కూడా ఆయనే 14 ఫైనాన్స్ అండ్ 15 ఫైనాన్స్ కూడా ఆయనే వాడుకున్నాడు. అందుకే ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి అంతా మోసాలు చెప్పి మన మైనార్టీ ఓట్లను కొల్లగొట్టినాడు. బాషా సార్, టీడీపీ ఏపీ మైనార్టీ సెల్ సెక్రటరీ సార్.